Namaste students. In last video we have completed special characters and અત્યાર સુધીમાં આપણે જે ટોપિક કમ્પ્લીટ કરી ગયા છીએ એમાં એક બેઝિક એલિમેન્ટ્સ ઓર ટેગ્સ આપણે કહીએ. બેઝિક ટેગ્સ બધા જોઈ ગયા, બોડી ટેગના એટ્રીબ્યુટ્સ જોઈ ગયા છીએ. દેન આપણે ટેક્સ્ટ ફોર્મેટિંગ ટેગ્સ ઘણા બધા આવે છે, એ બધા ટેગ આપણે કમ્પ્લીટ કર્યા. આફ્ટર દેટ લિંક ટેગ કમ્પ્લીટ કર્યો. વિથ લિંક ટેગ બુકમાર્ક અને હાઇપર લિંક બે આપણે ચેક કર્યું. અને ત્યાર પછી આપણે સ્પેશિયલ કેરેક્ટર્સ જોયા. આટલા ટોપિક્સ આપણે કમ્પ્લીટ કરી નાખ્યા છે. નેક્સ્ટ વન ટોપિક આપણે જોઈએ હવે. નેક્સ્ટ વન જે ટોપિક આવે છે એ આવે છે લિસ્ટ ટેગ. લિસ્ટ ટેગ લિસ્ટ આપણે બનાવી શકીએ છીએ. લિસ્ટ ટેગથી આપણે લિસ્ટ પ્રોપર ફોર્મેટમાં એક અપ્લાય કરી શકીએ છીએ. આ ટેગ આપણે જોઈએ. એમાં મેઇન તો 3 ટાઈપ્સના ટેગ આવે છે. વન બાય વન બધું આપણે જોઈએ. જનરલી લિસ્ટ આર યુઝડ ટુ ગ્રુપ ટુગેધર રિલેટેડ pieces of information, so they are clearly associated with each other and easy to read. Lists are good from a structural point of view as they help create a well structured and more accessible, easy to maintain any document. I am giving one example. If there is if you check in book in index, there are chapter 1 2 3 4 5, and in that chapter 1 topics, main topics are written, okay, અને ત્યાર પછી એના સબ ટોપિક્સ એમાં લખેલા હશે. also there are sub topics under main topic, so that one is structured format. Same we can create here. We can create list here. There are 3 types of list. First one is unordered list, second one is ordered list, and third one is description list. So we will use tag with order list is OL. We will use OL tag with order list. We will use UL tag with for unordered list, and we will use DL tag for description list. Now first I am explaining UL tag. That one is unordered list. In unordered list we can give bullet sign to any list items. So unordered list element is used to present a list of items which is typically separated by white space or marked by bullets, but this is as the discretion of individual બ્રાઉઝર. એટલે બ્રાઉઝર જે છે એના ઉપર પણ થોડુંક ડિપેન્ડન્ટ હોય છે. The unordered list must begin with UL tag, which is immediately followed by LI tag elements. Unordered list can be nested. અનઓર્ડર લિસ્ટ કેન બી નેસ્ટેડ. તમારે નેસ્ટેડ કરવું હોય તો થઈ શકે છે, એટલે કે એક અનઓર્ડર લિસ્ટની અંદર બીજું અનઓર્ડર લિસ્ટ ક્રિએટ તમારે કરવું છે તો એ પોસિબલ છે. નાઉ આઈ એમ એક્સપ્લેનિંગ LI tag. We will use LI tag with order list or unordered list. First one, LI, that means list item. LI, that means list item. The HTML LI tag is used to represent an item in a list. It must be contained in a parent element.
દેટ મીન્સ કે OL ટેગ ઓર UL ટેગ. જનરલી જો તમે માઇક્રોસોફ્ટનું વર્ડ યુઝ કરેલું હોય તો ત્યાંથી તમે બુલેટિંગ અપ્લાય કરો છો, રાઈટ? બુલેટિંગ એક નંબરિંગ કરીને આવે છે. એ જ વસ્તુ આપણે HTMLમાં અપ્લાય કરવી હોય તો ત્યાં આપણને લિસ્ટ ટેગ આપેલો છે. હવે લિસ્ટ ટેગ જે છે એમાં 3 લિસ્ટ આવે છે: OL ટેગ, UL ટેગ અને DL ટેગ. ઓર્ડર લિસ્ટ, અનઓર્ડર લિસ્ટ અને ડિસ્ક્રિપ્શન લિસ્ટ. હવે એમાંનું આપણે ફર્સ્ટ વન અત્યારના જોઈએ છીએ, UL ટેગ. ઓકે, સો first we need to write basic structure of HTML. Unordered list. Okay, example of unordered list. Now body tag, and as you already know, all tag are under body tag. ઓકે, સૌથી પહેલાં આપણે UL ટેગ જોઈએ છીએ, અનઓર્ડર લિસ્ટ. UL ટેગ સ્ટાર્ટ એન્ડ ઓવર. I am taking example of like computer parts. So એના કમ્પ્યુટર જે છે એની રિલેટેડ આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ, અનઓર્ડર લિસ્ટ આપીએ છીએ. સો first UL tag start and over, and we will write code, we will write li tag between UL tag. Li tag will start and over. Okay, here I am adding RAM. Second one, capital or small એનાથી કોઈ ઇફેક્ટ નથી આવતી. You can write in capital. ROM. Hard disk. Or you can use also like this, HDD, hard disk drive. That means hard disk drive. Then keyboard. Then mouse. Then processor. And motherboard. Okay, so we have created one unordered list, and let's check its output. First I am saving this file. ul.html with ul.html. તમે લોકો પ્રોગ્રામનું નેમ એવી જ રીતે ઓલવેઝ આપજો કે પ્રોગ્રામ તમને ઇઝીલી ફાઇન્ડ કરી શકો અને સિક્વન્સમાં પણ રહે. તો લાઈક તમે આવી રીતે આપી શકો છો, પ્રોગ્રામ 1 2 3 4 5 એવી રીતના, અને ત્યારે પછી અંડરસ્કોર કરી અને જે ટેગ આપણે યુઝ કરતા હોય એ નેમ. ઓકે, ડોન્ટ ગીવ સ્પેસ. ભલે વર્ક કરે તો પણ આપણે સ્પેસ ક્યારે આપવાની જ નહીં, આ એક પહેલેથી હેબિટ રાખજો. યુ કેન યુઝ અંડરસ્કોર, ડોન્ટ ગીવ સ્પેસ. કેમ કે અત્યારે ભલે વર્ક કરતું પણ પછી ઘણી જગ્યાએ એવો પ્રોબ્લેમ્સ થશે, એટલા માટે અત્યારથી જ આપણે હેબિટ એ રીતના રાખવાની. ઓકે, સેવ આપીએ.
એન્ડ લેટ્સ ચેક ઇટ્સ આઉટપુટ. ઓકે, આગળ જો બુલેટેડ સાઇન આવી જાય છે. ઓકે, ઝૂમ કરું છું એટલે ક્લિયરલી દેખાય. આગળ બુલેટેડ સાઇન આવી જાય છે. સો ધીસ વન ઇઝ અનઓર્ડર્ડ લિસ્ટ. ઇન અનઓર્ડર્ડ લિસ્ટ bulleted sign will show. Now next one, I am taking its attributes, and one important attribute of UL tag is type. Okay, there are three types. One is disk, DISC. Control save and refresh. Same output will display. Sign change નથી થતી, same output. That means I want to say સાઇન જે છે એ અત્યારના બાય ડિફોલ્ટ ડિસ્ક આવે છે. સો ઓકે, અત્યારના હું ડિસ્ક લખું છું તો કોઈ આઉટપુટમાં ઇફેક્ટ નથી આવતી, ઓર ન લખું તો પણ સેમ જ આપણને આઉટપુટ મળવાનું છે. દેટ મીન્સ કે ડિફોલ્ટ વેલ્યુ ઓફ અનઓર્ડર લિસ્ટ ઇઝ ડિસ્ક. તમને કદાચ ઇન કેસ 1 માર્ક્સના ક્વેશ્ચન પૂછાય છે, એમાં ક્વેશ્ચન હોઈ શકે કે વોટ ઇઝ ડિફોલ્ટ વેલ્યુ ઓફ અનઓર્ડર લિસ્ટ, what is default value of type attribute of unordered list. That means its value is disk, but you can change it. Default value એટલે આની પહેલાં પણ મેં એકવાર કીધું હતું, ડિફોલ્ટ વેલ્યુ એટલે કે છે તમે કાંઈ વેલ્યુ પાસ ન કરતા હોય તો ઓટોમેટિકલી એક વેલ્યુ ત્યાં રિક્વાયરમેન્ટ હોય લઈ જ લેતું હોય. દેટ વન ઇઝ ડિફોલ્ટ વેલ્યુ. એન્ડ નાવ આઈ એમ પાસિંગ હિયર circle. Okay, so we can change, we can see change in sign. Okay, તો આ રીતનું એક સર્કલ આવી જશે. ઓર there is one more value possible, that one is square. Okay, so આ ટાઈપનો સ્ક્વેર આપણને શો થશે. These three are fixed. We need to set any one from it. One is disk, you can set here. Okay, I am writing here in comment. Possible values are disk or circle or square. Okay, these three values are possible for type attributes of unordered list, and default value is disk, right? સો આ એક અનઓર્ડર્ડ લિસ્ટ જે છે અહીંયા આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. ફરીથી એકવાર UL દેટ મીન્સ કે અનઓર્ડર્ડ લિસ્ટ, એન્ડ LI દેટ મીન્સ લિસ્ટ આઇટમ. ઓકે, થેન્ક યુ.